ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾನಾ ದಾಸಾಚಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕಲಿಕೆರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದು ಮುನಿಯೂರು ಸೇರಿ ಈ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮುನಿಯೂರು ಸೇರಿ 33 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಈ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತನಾಗಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ರಂಗಭೂಮಿ. ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೆರುಕೂತನ್ನ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ವೀದಿ ಆಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ. ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ವೀದಿ ಆಟನ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ, being unique in its mode of presentation, is prevalent art form all over Karnataka. It is a traditional theatre form combining dance, music, spoken word, costume, makeup and stage technique with a distinct style and form. There are some differences in the mode of presentation between one region and the other, despite the regional differences. The slots adopted for Yakshagana are mythical in nature and quality and are diversified from time to time. Technically, Yakshagana is described by terms such as Bailata, Doddata and Moodalapaya. Moodalapaya means that which was acquired through ancestral inheritance in terms of dress and costume and also in the treatment of the topic. All those that comes under this talk takes the name Moodalapaya, and activities rendered by that segment takes the name Moodalapaya as its nomenclature. It has nothing to do with eastern region as the word Moodala suggests. Paya in Prakrit connotes style or practice. Moodala suggests eastern region, the rural artists who practice this call themselves so, but it is nothing but Yakshagana in the rhythm, structure and tone. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರ ಬಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಟ, ದೇವರ ಆಟ ಅಥವಾ ಬಯಲಾಟ, ಮೇಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಈ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಭುಜಕೀರ್ತಿ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕಿರೀಟ ಇವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. Bayalata is a form of Yakshagana featuring stories of the Hindu mythology and Puranas rendered in the form of dance drama. Bayalata literally means open theatre drama. Actors wear and enact the various roles. Its main attraction are gorgeous mash and costumes, also terms from the epic of India. Moodalapaya Yakshagana, roughly translated as celebration of the celestials, is a complete theatre form which includes songs, dance and drama. It is essentially a stage form which entertains and educates the rural folks. The performing team, consisting of 15 to 20 actors, carry their bag and baggage on their heads and walk from one village to another. They camp in a temple and erect an extremely simple stage. Depending on the roles to be enacted, the team do their own makeup and wear alternative and colorful costumes. Moodalapaya Yakshagana consists of a himmela, background musicians, and mummela, dance group. Himmela consisting of Bhagavatam, who is also the facilitator, narrator, director, also called as Sutradhara. The
text of Yakshagana is called Yakshagana Prasanga, which is narrated in sets of songs. These songs are set of different ragas and thalas. The characters will dance to the tune of the songs folklored by the dialogue in Kannada. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದ ಪದ್ಯಗಳು, ವಾರ್ಧಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಥಾ ಸೂಚನೆ, ಅದು ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ವಿ ರಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಂತವಾದಂಥ ಮುಕ್ತಾಯಗಳು, ಕಾಂತೆ ಮತಿಗುಣವಂತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ತಾಯೇ ಕುಮದಾಪ್ತ ಛಾಯೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಭಾಮಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಜನಮೇ ಜಯ, ಲವನ ಕೇಳು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Thus, Moodalapaya Yakshagana is a total theatre because it has everything of a performing art. Systematic training in dance, music, dialogue and makeup is necessary for an artist. Navarasas are being expressed by these artists and all forms of Abhinaya. The character of this art can be distinguished as romantic and demonical. The roles of Krishna, Arjuna, etc. are treated as romantic ones using colorful and pleasing costumes, whereas Ravana, Mahishasur, Duryodhana, etc. are treated as demonical and their facial makeup depicts their character. The artists playing Satvika and Shringara roles, the costumes of Moodalapaya Yakshagana mainly consist of Kirita, Bhujakirti, Ededara, Nadupatti, Veeragare, in addition to Kaikattu, Kalugejje, Kadagas. And the character who comes as assistant to Bhagavata is known as Hanumanayaka. These art forms adds beauty and colors to the celebration of festivities in rural areas. Special dishes will be prepared and served exclusively to participants or patradharis. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯಲಾಟ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಆ ರಂಗ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುಖಬೇಣೆ, ಮದ್ದಳೆ, ತಾಳ, ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂತರ ನಾವು ಕಟ್ಲನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಟ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೀವಿ. ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬಲಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಕಥಾ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪದ ಒಂದು ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆಡೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂತರ ಶಾರದಾದೇವಿನ ನಾವು ರಂಗಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ರಂಗಸಜ್ಜಿಗೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬಾಲಗೋಪಾಲರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಪಾಲರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು. ಬಾಲಗೋಪಾಲರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾರದಾದೇವಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಾರಾವಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ಲಪಾಯ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಂಥರೇ ಬಯಲಾಟ ಆಡಲಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾರದಾದೇವಿ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡದಂಗೆ ನಾವು ಬಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲೂರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. The actors wear resplendent costumes, headdresses and paint their faces based on the roles. A performance usually depicts a story from the Hindu epics and Puranas. All the components of Moodalapaya Yakshagana, music and dance, dialogue are improvised depending on the ability and scholarship of actors.
ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ 30, 40, 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಬಯಲಾಟವನ್ನು ಕಲಿತು ಹಾಡಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 15-20 ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬಯಲಾಟ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50-60 ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಕಂಡಾಗ ಇದ್ದ ಬಯಲಾಟಗಳು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಲಾಟಗಳು ಬೇಕಷ್ಟು ಆಡ್ಬೋದು. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆ ಪ್ರತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಶುಚಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖವೇಣಿ ಶುಚಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಖವೇಣಿಯು ಕೂಡ ಬುರ್ಲಂಕ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಯಲಾಟ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆ ಬಯಲಾಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತಿದ್ರು. ಆದಾಯ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆದಾಯ ₹1 ಆದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಬಯಲಾಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಮೂಡ್ಲುಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಲುಸೀಮೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಧಿಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಯಲುಸೀಮೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರಾವಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನದವರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮೂಡ್ಲುಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುಂಪನ್ನು ತಾಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Almost all the forms are in one way or the other relates to worship of God and triumph of good over evil. Thus, ethical values are being inculcated in the minds of people through this ancient art form by providing enlightenment with entertainment. It is the collective responsibility of art lovers to encourage and contribute for the development of this unique art form.